evening, ladies and gentlemen. It's rightly said, well-wishers are like beautiful street lamps. They cannot make our distance shorter, but they can lighten our paths and make our journey easier. Wow, what a gathering we have here this evening. Can we have a big round of applause? We have got dignitaries, celebrities, and crowd of alumni, excited students, lovely parents, and organizational members collectively to support us, believe in the power of dreams, and create an exploration for life. Success is best when it is shared. It is an honor itself to honor this beautiful audience who have gathered here. On behalf of VKAN-V Solutions, I take privilege in welcoming our Honorable Chief Guest, Thiru T. Mano Thangaraj, Minister for Information and Technology, Tamil Nadu, who has set apart his time from their busy schedule to grace this occasion with their presence. Welcome, sir. It is truly an inexpressible ecstasy to have such gamut of personalities as chief guests to launch the FEFDY Curriculum for kindergarten. I welcome you, dear sir. It is our sincere pleasure to welcome our esteemed guests of honor, Dr. J. Radhakrishnan, IPS, IAS, Principal Secretary for Health and Family Welfare for the state of Tamil Nadu, Tirumati J. Innocent Divya, IAS, Director of Tamil Nadu Skill Development Corporation, Dr. Dindikal I. Leone, Chairman for Tamil Nadu Textbook and Educational Service Corporation. Can we have a big round of applause for them? It gives me great joy to welcome our illustrious guests. Dr. Maria Zena Johnson, Chancellor at Satyabama University, who has a great vision of redefining the education system. Mrs. Shobha Chandrasekhar, an Indian playback singer, director, writer, and film producer, and a proud mother of our Talabadi, Vijay sir. Mr. S.A. Chandrasekhar, an Indian film director, producer, and actor. Mr. Nawabzada Muhammad Asif Ali, founder, trustee of Arcot Foundation. He's a Diwan and heir apparent to the present prince. I welcome you all. It is my pleasure to welcome our revered chairman of Kerry Indev Logistics Private Limited, Dr. Xavier Britto, venerable correspondent and chairperson of VKAN-V Solutions, Dr. Vimala Rani Britto, trendy Indian film director and entrepreneur, Mrs. Sneha Britto, exceedingly impressive young tycoon, Mr. Mitchell Britto, largely admired TV anchor, Mr. Erod Mahesh. Can we have a big round of applause? An Indian actor who will be the moderator for today's panel discussion, Mr. Tamin Kumar, Mr. Vijay Vishwa, formerly known as actor Abhi Sarvanan, Miss Nandini Arvindan, dear principals, respected teachers on this elite evening. I also extend my hearty welcome to all other dignitaries from diverse ambits to this venue. I would like to thank everyone for taking the time and effort to dignify this occasion with their presence. As today we are rejoicing the 25th years of St. Britto's Academy, we would also like to reminisce the wax and wane. The institution has left no stone unturned to reach the pinnacle beneath the judicious guidance and supervision of our great administrator, Dr. Vimala Britto. Can we have a big round of applause? Students, good evening. Good evening all. Yeah, we are proud to stand here in front of you to introduce the vision, the visionary and the core concept, what evolved into this curriculum. The visionary behind the FEFDY curriculum, Dr. Vimala Rani Britto.
Can we have a big round of applause for her? She envisioned FEFDY, futuristic education, facilitating dynamic young gen. She is a dynamic and multifaceted personality donning different hats, multiple hats, right from being in business to hospitality to service industry. She is a globetrotter who seeks the best practices in education from across the world and brings in and nurtures globally competent individuals. She's a noble human being who believes in finding out the true worth of every person, be it an adult or a child, a passionate warrior, intuitive of protecting nature, and she is an empathetic human being who travels the extra mile to find solutions for the needs and necessities of the society at large. Now, the vision of the visionary that led to bringing this FEFDY curriculum into this stage. She believes that every child is unique and is an achiever. Then, how do we do it and understand why we should do? We need to provide meaningful learning experiences to develop the inherent ability of the child. Then we need to create a psychologically safe environment for the children to try, act, and having failures is not a problem. We need to accept the students who make failures and allow them to progress in a safe, psychologically safe environment. Then support children who are at the risk of being marginalized because in a grade, mark, and achievement-driven society, how we are including the marginalized children, and then how we can construct action research to promote innovations in the students, and the most importantly, how we empower teachers and students to collaborate and implement innovative pedagogies. Now, these were the questions asked, and the answers is through the FEFDY curriculum, with the visionary leading from the front and her vision being put into practice at St. Brito's Academy for the past 25 years. It has been gradually evolving as a set standard and practices, and in the past 10 years, we have included these framework into a regular stream, and in the past 2 years, especially during the pandemic, this evolved into a greatest curriculum where we stand here to launch it to the world. The team behind consists of academicians, educators, psychologists, scientists, technocrats, industry experts, parents, students, and citizens. The core concepts of the curriculum. Research says 70% of the brain's development happens before the child is 7-year-old. The second, the cognitive level of the children has increased drastically in this generation. Having these two things in mind, we are delighted to introduce the FEFDY curriculum that capitalizes on this emerging cognitive capabilities of the hybrid learners of the 21st century. Now, this consists of books, activities, app, and scientist kit, and a physical textbook also. It also through digital media for effective instructional practices. Now, when we put this FEFDY curriculum into practice, we need to understand the nature of the 21st century learners. They are natives of the digital era, and they are globally connected through technology. They participate in teaching learning beyond the boundaries of the classroom. They're not sitting there inside the classroom just to listen to the teacher. They know more than what is delivered in the textbooks. And the third point is they are self-directed learners, independent and intelligent, and they have a voice to create, they innovate, and through lifelong learning, life-wide learning, they learn through variety of processes. Now, the role of the educator has to shift from just a teacher to a collaborator, a facilitator, and a co-learner. Now, providing meaningful learning experiences to the students in the classroom,
and then shaping the personalities of the Gen Alpha, and also demonstrating civic and social responsibility. It cannot be taught in the class. The teacher has to show or demonstrate the civic and the social responsibilities. And also, the teacher should model intuitiveness, equity, solidarity, and shared well-being. Now, in the classrooms, a research says, to quote, if only the classrooms in India are as colorful as the festivals of India. Children learn from a social context. They see colors outside. The classrooms are dull. So when children learn from community-centered approach, community-centered learning, they move from a teacher-oriented instruction to a student learning model through an interactive process, through the interaction within the community. Learning cannot happen in a vacuum inside the classroom. Now, FEFDY's vision for excellence, the core concepts have been taken through a lot of research in psychology, education, human growth and development, and through all the processes, through all the philosophies, the FEFDY curriculum is based on 4 basic philosophies. The Erikson stages of development, which understands what is the milestone of the child or a student at that particular level, and how the nurture is very important. Nature is inborn, inherent potential of the child. They cannot be changed. But how to nurture this independent individual who is inside the home or in the classroom. How the age, the mental age, how the psychologically safe environment in the classroom, how the opportunities we give in the classroom, what is the exposure the child has, how this will nurture the child at every stage and make the child achieve the set targets and goals. Here we need to understand that not every child develops at the same pace. So we need to give scope and time for the children to move forward. The second philosophy that we are based on is the VARK model, that is visual, auditory, kinesthetic learners, read and write learners. Most of the classrooms target only reading and writing, whereas there is no scope for visual, auditory or kinesthetic, learning by doing or learning by seeing. So what the FEFDY curriculum envelopes is, we have activities for the students that will trigger all the learning styles. So we have taken the core concepts from VARK model, and definitely now the progressive system in education follows the multiple intelligence theory. So inside the classroom, we are able to identify different types of learners, different types of capacities. So if the child, earlier we used to listen and listen from our parents, they say, if the child needs to be taught through music, teach them through music. If the child is to be taught through dance, teach them through dance. If the child has to be taught by making them do a physical activity, then teach them through it. So this is taken from the multiple intelligence, how children learn inside the classroom. And all this is aligned with the Bloom's taxonomy, forming from knowledge to the creation level. Most of our curriculum is based only on the knowledge level and the understanding level to recall and reproduce in the examination paper or the assessment. But when it comes to what the child knows, the child may have difficulty of not able to write properly because of English skills or because of coherent thought process, but the child has knowledge. So when we talk about innovating methodologies to stimulate higher order thinking skills, so the 2 order thinking skills, the lower order and higher order, where we make the students to progress from recall and remember and write to a level of analyze, synthesize and create. Even in the KG textbooks, kindergarten curriculum or the primary curriculum, this has been aligned and set so that we move forward from read, understand to the creating level. And to innovate a lot of thought process, because scientific temper has to be there. Everyone talks about STEM and STEAM. So in arts, visual arts and performing arts is also there. So in theatre, how we teach through
a lot of storytelling involving in role play. So the methodology as well as the curriculum is defined in FEFDY, and the curriculum framework is set specific with lot of integrations into it. Good evening, everybody. It's my pleasure to introduce to you all the unique features of the FEFDY curriculum. FEFDY books are an all-inclusive series. It's set in the essence of the national curriculum framework, integrating experiential learning, multimodal assessment, and practical application as a means to acquire knowledge for the present 21st century learners, keeping in mind the growth and development of the child. What kind of a planet we leave for our children and what kind of children we live to live on this planet is a million-dollar question. The love for the children and the essence of connecting them to the natural environment to impart the value of being humanistic and empathetic towards the fellow being is what we aim at sustainable coexistence in all the series of the FEFDY textbooks. The globally significant and integrated approach to learning, it unlocks the abilities and paves way for the children to think, act, reflect, making the school years experiential, enjoyable, and enriching. All the textbooks, the course books published under FEFDY and based on two decades of consistent research and under the guidance of Dr. Vimala Rani Britto into the progressive development with a deep-rooted synergy between the triangle, the parent, the child, and the society and the community. When you take the course books of FEFDY curriculum, it is not like the regular textbooks. We have certain uniqueness in all the course books of the FEFDY curriculum. When we come to literacy skills, that is English, what we have named as index script, there's a wide range of vocabulary for every letter under different categories. It might be the name of a vegetable, an insect, a plant, a food, an object, or a profession. You will see in the screen here the display of the letter C. So for one letter, children are exposed to 7 words, and at the end of every page, you will find information about a profession related to that particular letter that is there. And that is the uniqueness of the English textbooks. It's fully enriched with child-friendly and colorful illustrations. When it comes to mathematics, that is Manchester percentage trait, you have a perfect blend between the previous knowledge and the new information. Merging a fact file is given at the end of every page to integrate the numeracy skills with real-life applications. For example, if it is representing number 1, it is 2 camels in the desert, or 1 camel in the desert, 3 chicks in the meadows. Integration of higher-order thinking skills is being given in the form of coding that forms the patterns in the numeracy textbook. When it comes to general awareness, that is facts and findings, which is a combination of science and also social related concepts. It is inculcating a sense of individual worth. If you see in the for fact and finding, the EVS textbooks, all the themes or the topics in the general awareness, they progress from myself. I is very important. That inculcates a sense of individual worth. Everything starts with me, or in other words, self. Then it gradually transcends to what we need: air, water, food, and then to where we get all our needs fulfilled from. That is plants, animals, birds, and insects, components of nature, and then to the components of the natural resources, culminating to the celestial objects of the magical universe. The entire theme and topic is being graded like this in general awareness textbooks. One unique feature of general awareness or the English textbook or maths textbook in the curriculum FEFDY, it's designed based on the themes. We have ample scope to inquire, experience, and learn, especially through the sensory stimulations, because children in KG level, most of it, majority of their learning happens through the sensory stimulations, and it's been enriched with the joyful learning environment for the child. The concept of love and respect for nature. This is the core of the general
awareness textbook, and the need to preserve and conserve our nature, the resources, is integrated subtly in all the GA textbooks, and merging a value in form of theme to give a positive feel for self, love for nature, and concern for the society is being inculcated in the general awareness textbooks. And when it comes to Melt and Frozen, a book of rhymes and stories, the elements of the rhymes are based on the favorites of the children, like birds, colors, food, plants, wherein these elements of nature have a joyful conversation amongst them. The rhymes in the Melt and Frozen book are embedded with facts and imaginary that helps the children enjoy learning. These are the uniqueness of English, math, and general awareness textbooks of the FEFDY curriculum. To conclude with, there's a teacher's manual that aims at assisting the teachers or the school which takes this curriculum in making classroom teaching come alive through numerous standardized activities and effective transaction. This easy-to-use multi-skills course book includes competency in literacy, that's English, numeracy, maths, and general awareness, that's environmental studies. The resources include teaching ideas, lesson plans for each topic, how it has to be delivered in the real classroom situation. And one important thing in the assessment style of all the 50 books is we don't target on mark-oriented assessment. If the assessment pattern is based on the innovative pedagogy that is being employed in transacting that curriculum, then that curriculum becomes a learning outcome based curriculum. So it's my privilege to introduce to you the salient unique features of the FEFDY curriculum. Thank you. அனைவருக்கும் வணக்கம். ஏன்னா ரொம்ப நேரம் எல்லாரும் ஆங்கிலத்திலேயே பேசிகிட்டு இருக்கிறாங்க. ஒரு சேஞ்சுக்கு நான் வந்து தமிழில் பேசலான்னு நினைக்கிறேன். இப்போ தான் மேடம் எனக்கு புரியுது. லாங்குவேஜுங்கிறது வந்து ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் கம்யூனிகேட் பண்ணுறது தான். இங்கிலீஷுங்கிறது வந்து உலகத்தில் இருக்கிற எல்லாரோடையும் கம்யூனிகேட் பண்ணக்கூடிய ஒரு லாங்குவேஜாக மாறிட்டதுனால நம்ம வந்து இங்கிலீஷை வந்து பிரதானப்படுத்துகிறோம். அதற்காக வந்து எந்த மொழியும் தாழ்வானதோ எந்த மொழியும் உயர்வானதோ கிடையாது. அதை நான் வந்து ரொம்ப சந்தோஷத்தோடும் பெருமையோடும் சொல்லிக்கொள்கிறேன். ஏன்னா தமிழ்ங்கிறது வந்து எல்லாருக்குமே தெரியும், மிகவும் பழமை வாய்ந்த மொழி. ஹானரபிள் எஜுகேஷன் மினிஸ்டர் வந்து நாங்கள் மீட் பண்ணும்போது என்ன சொன்னார்னா, இன்னும் எல்லாமே இங்கிலீஷில் இருக்குது, தமிழ் குழந்தைங்களுக்கு ஒன்றும் இல்லையா அப்படின்னு கேட்டார். நான் வந்து அதுக்கு என்ன சார் பண்ணிடலான்னு சொல்லிவிட்டு வித்தின் 3 months வந்து தமிழுக்குன்னு கரிக்குலத்தை டெவலப் பண்ணி அதுக்கும் அக்ரெடிடேஷன் வாங்கிட்டேங்கிறது வந்து நான் ரொம்ப சந்தோஷமாக பெருமையாக சொல்லிக்கிறேன். என்றைக்குமே வந்து ஒரு விஷயம் வந்து வாழ்க்கையில் நடக்குதுன்னா ஒன்று ஒரு வழியிலேருந்து பிறக்கிறதா இருக்கும், இல்லாட்டி வந்து ஒரு ஃபெயிலியர்லேருந்து பிறக்கிறதா இருக்கும். நான் ரொம்ப பர்சனலாக ஒரு விஷயம் நான் வந்து ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். எனக்கு ஏன் குழந்தைங்கள் மேலே அவ்வளோ ஒரு அக்கறை, அவ்வளோ ஒரு பிடிப்பு அப்படின்னா, ஐ லாஸ்ட் மை ஃபர்ஸ்ட் சன். குழந்தை பிறந்து ஒரு 3 மணி நேரத்தில் வந்து இறந்துருச்சு. அடுத்து என்னோடய 2 குழந்தைங்களும் ஏன் எனக்கு ரொம்ப ஸ்பெஷல் அப்படின்னா, 2 குழந்தைக்காகவும் நான் 8 மாதம் பெட்டை விட்டு எந்திரிக்காமல் ஹாஸ்பிட்டலில் அந்த 4 செவத்துக்குள்ளே இருந்து அந்த குழந்தைய பெற்றெடுத்தேன். ஏன்னா ஒருத்தருக்கு வந்து ஒரு விஷயத்தோட இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து எப்படி கடவுள் புரிய வைக்கிறாருன்னா, ஒருவேளை எனக்கு வந்து நார்மலாக ஒரு குழந்தை பிறப்போ அது ஒரு இருந்திருந்ததுன்னா ஒருவேளை வந்து நானும் வந்து மற்றவங்க மாதிரி ஈஸியாக எடுத்திருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். அஸ் ஐ செட், ஒரு வலியில் இருந்தோ ஒரு பெயினில் இருந்தோ ஒரு ஃபெயிலியர்லேருந்து தான் வந்து எல்லா விஷயங்களும் பிறக்குது. மகாத்மா காந்தியோட அவமானம் தான் இன்றைக்கி நம்மளோட ஃப்ரீடம். அது மாதிரி என்னோட வழியிலேருந்து பிறந்தது தான் FEFDY. ஏன்னா ஒவ்வொரு குழந்தைங்களும் அவ்வளோ முக்கியம். ஏன்னா அந்த உலகத்தோட நியதியே பலுகி பெறுகிறதுனா அது குழந்தைகள் மூலம்தான் வந்து ஒரு உலகம் பெருசாகுது. அந்த குழந்தைங்கிறது வந்து எல்லாமே வந்து நம்ம சொல்லி கொடுத்து கற்றுக்கிறதே கிடையாது. எல்லாருமே நினைக்கிறோம் நம்ம சொல்லி கொடுத்தா குழந்தைங்க கற்றுக்கும்னு சொல்லிட்டு. நம்ம பழமொழி இருக்குது, 5இல் வளையாதது 50இல் வளையுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதனோட சைக்காலஜி என்னென்னா, எல்லா ரிசர்ச்
அது வந்து எனி கண்ட்ரி ரிசர்ச் பர்சன் சொல்லியிருக்கிறாங்க, 5 வயசு வரைக்கும் தான் வந்து குழந்தைங்களோட காக்னிட்டிவ் ஸ்கில், அதுதான் வந்து மீதி another 2 years வந்து அதனோட டெவலப்மெண்ட். அந்த 5 வயசு வரைக்கும் குழந்தைங்க பார்த்து தான் கற்றுக்குறாங்க, சொல்லி கொடுத்து கற்றுக்கிறதே கிடையாது. அப்போ இந்த இடத்துல நிறைய பேரண்ட்ஸ் இருக்கிறீங்க, டீச்சர்ஸ் இருக்கிறீங்க, குழந்தைங்கள நம்ம பார்த்து தான் கற்றுக்குறாங்க. ஸோ அவங்க நல்லவங்களாகவும் தீயவங்களாகவும் சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆகிறதும் ஃபெயிலியர் ஆகிறதும் இங்கே இருக்கிற ஒவ்வொரு பெரிய ஏன்னா வந்து அப்பா அம்மா தாண்டி அடுத்தது தாத்தா பாட்டி, சொசைட்டி, இந்த மாதிரி எல்லாருமே வந்து அது வந்து தான் வந்து ஒரு 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 குடும்பம் ஒரு சொசைட்டி ஆகுது, ஒரு சொசைட்டி ஒரு கண்ட்ரி ஆகுது. அப்படி ஆகும்போது நம்ம ஒவ்வொருத்தரோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி, நம்ம எல்லாரையும் குறை சொல்கிறதுல தான் வந்து நம்ம ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியை வளர்த்துக்கிறோமே தவிர பாராட்டுறதுலையோ அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறதுலையோ நம்ம அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியை நம்ம வளர்த்துக்கிறது கிடையாது. அது வந்து நான் as a school correspondent for 25 years I accept that, because எல்லா ஸ்கூல்லையும் மோஸ்ட்லி வந்து பேரண்ட்ஸை கூப்பிட்டு விட்டு அந்த சின்ன குழந்தைங்களுக்கு முன்னாடி உன் குழந்தை இதில் சரியாக பண்ணலை, இதில் வந்து குறைச்சி மார்க் வாங்கியிருக்கிறாங்க அப்படின்னு தான் வந்து சொல்கிறோம். ஏன்னா ஒரு குழந்தை ஃபஸ்ட்டு அவங்களோட ஹீரோயின் யாருன்னா அவங்க அப்பா அம்மா. அந்த அப்பா அம்மாவுக்கு முன்னாடி அந்த குழந்தை வளரும் போது அந்த குழந்தையோட ஸ்ட்ரென்த்தை சொல்லாமல் வீக்னஸை தான் சொல்கிறேன். இப்போ வரைக்கும் நடந்துட்டு இருக்கிற கல்வி முறையில் எவ்ரி சைல்டு இஸ் யூனிக். நீங்கள் வந்து டிவி வந்து ஒரே டிவி வாங்கலாம், சாம்சங் வாங்கலாம். ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சாம்சங்கில் விஜய் ப்ரோக்ராம் வரும், சன் டிவி ப்ரோக்ராம் வரும், எல்லாமே வரும். பட் எல்லாமே ஒரே மாதிரி இருந்ததுன்னா வேறு ப்ரோக்ராம் யாரும் பார்க்க மாட்டாங்க. ஒவ்வொரு ப்ரோக்ராமும் யூனிக்காக இருந்தால் தான் அதனோட யூனிக்னஸ்க்கு தான் ஒவ்வொருத்தருக்கும் வந்து இந்த டிஆர்பி ரேட்டாக இருக்கட்டும், வேல்யூவாக இருக்கட்டும், எல்லாமே வரும். ஆனால் why we expect every child should have மேத்தமெட்டிக்ஸ் 100 வாங்கணும், எல்லாத்துலேயும் வந்து ஃபஸ்ட் மார்க் வாங்கணும்? Why you wanted to force them to be a robots? இதில் நிறைய பேரண்ட்ஸ் தான் இதில் வந்து முக்கியமாக வந்து நான் சொல்ல விரும்புகிறேன். ஏன்னா அடுத்த குழந்தையில இந்த குழந்தை என் பிள்ளையும் அது மாதிரி பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த குழந்தை அதே இதை வந்து அந்த குழந்தை கேட்டுச்சுன்னா அந்த அப்பாவோட இந்த அப்பா பெட்ரு, அந்த அம்மாவோட இந்த அம்மா பெட்ரு அப்படின்னு சொன்னால் will you able to take it? ஸோ இந்த யூனிக்னஸ் வந்து நம்ம வந்து பாராட்ட கற்றுக்கணும், ஃபேஸ் பண்ணுறதுக்கு அவங்களுக்கு ஸ்ட்ரென்த்தை வளர்க்கணும். ஸோ அதனோட விளைவு தான் வந்து ஹவு டு சேஞ்ச். ஏன்னா அந்த எஜுகேஷன்லேருந்து தான் எல்லாமே அந்த 3 வயசில் ஸ்கூலில் 2 வயசில் ஸ்கூலில் அவங்களோட க்ரோத், மென்டல் க்ரோத், ஃபிசிக்கல் க்ரோத், நாளைக்கு ஒரு அடல்ட் ஆகி அவங்க சாதிக்கிறதா இருக்கட்டும், அவங்களோட ஹாப்பினஸாக இருக்கட்டும், எவ்ரி திங் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் த க்ரோத் டில் த 7th year ஆஃப் அ சைல்டு. ஸோ அந்த 7 yearsங்கிறது வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அதை வந்து கரெக்டாக கொடுத்தோம்னா எவ்ரிபடி இஸ் அ சக்ஸஸர். தேங்க்யூ வெரி மச். நம்மள இறைவனுக்கும் என்னுடைய தாய் தந்தையருக்கும் இந்த நாளுக்காக என்னுடைய நன்றியையும் வணக்கத்தையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இது ஒரு அற்புதமான நாள். முழுக்க முழுக்க என்னுடைய மனைவியால் ஆர்கனைஸ் பண்ணப்பட்ட ஒரு ஈவெண்ட். இன்ஃபேக்ட் லியோனிகிட்ட சொல்லிட்டு இருந்தேன், இந்த ஈவெண்ட்டுக்கு நான் கூட ஒரு இன்வைட்டி தான். அந்த அளவிற்கு ஒரு இன்வால்மெண்ட்டோட அவங்க டீமோட கடந்த 2 ஆண்டுகள் கடின உழைப்பால் உருவாகியது தான் இந்த கரிக்குலம். ஆகவே எல்லாம் வல்ல இறைவனுக்கும் எங்களுடைய தாய் தந்தையருக்கும் இதற்காக நான் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இங்கே வந்திருக்கக்கூடிய திரு டி மனோஜ் தங்கராஜ் அவர்கள், மினிஸ்டர் ஃபார் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி, தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட். ஏற்கனவே டிஜிட்டல் இந்தியான்னு பேசிகிட்டு இருக்கிறோம். இப்போ டிஜிட்டல் தமிழ்நாடுன்னு நிறையவே பேச ஆரம்பிச்சிருக்கோம். மாண்புமிகு முதல்வரும் சரி, திரு டி மனோஜ் தங்கராஜ் அவர்களும் சரி, இந்த ஐடி ஃபீல்டில் எந்த அளவுக்கு தமிழ்நாட்டை முன்னேற்ற வேண்டும் என்று பல முயற்சிகளை செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். அவர்களுக்கு எங்களுடைய வாழ்த்துக்கள்.
இந்த விழாவிற்கு எவ்வளோ வேலை இருந்திருக்கும். முக்கியமாக திரு அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி அவர்கள் சில முக்கிய காரணங்களால் வர முடியவில்லை. அப்படி இருந்தும் மனோஜ் தங்கராஜ் அவர்கள் இங்கே வந்து நம்மிடையே இருந்து இந்த கரிக்குலத்தை நமக்கு இனாகிரேட் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. அவர்களுக்கு என்னுடைய அனைத்து நிர்வாகங்களின் சார்பாகவும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். அடுத்தபடியாக கெஸ்ட் ஆஃப் ஆனரில் இங்கே இருக்கக்கூடிய மரியசீனா அண்ட் ஆல்சோ என்னுடைய அன்பு நண்பர் திண்டுக்கல் லியோனி, அவரும் நானும் பள்ளி தோழர்கள், ஒன்றாக படித்தோம். இன்றைக்கு எங்கள் பள்ளியும் திண்டுக்கல்லும் அகில உலகத்திலே தெரிகிறது என்றால் அன்பு நண்பர் திண்டுக்கல் லியோனியால் தான். அந்த அளவுக்கு எங்களுக்கெல்லாம் பெருமை சேர்த்து இங்கே அமர்ந்திருக்கின்றார். அவரையும் எங்களுடைய நிர்வாகத்தின் சார்பாக அன்புடன் வரவேற்கின்றேன். மற்றபடி ஏற்கனவே நிறைய முன்னுரை எல்லாம் நடந்துருச்சு. பேசிக்காக எனக்கும் டெக்னாலஜிக்கும் கொஞ்சம் தூரம் தான். என்னுடைய எக்ஸ்டெண்டட் ஆமே மிஸ்டர் ராஜகோபால்னு சொல்லுவேன். எவ்வளோ நிறைய டெக்னாலஜி பேஸ் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு. எல்லாத்தையுமே எனக்குன்னு ஒரு குழு இருக்குது, அவங்க பார்த்துக்குவாங்க. அந்த வகையில் பார்க்கும்போது இந்த எனக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது. செயின்ட் பிரிட்டோஸ் அகாடமி ஒரு 25 ஆண்டுகள் முடிவு பெற்ற நிலை. அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த சீக் ஃபவுண்டேஷன் கிட்டத்தட்ட 10 ஆண்டுகள் முடிந்து விட்டது. அந்த சீக் ஃபவுண்டேஷன் வளர்வதற்கு என்னுடைய பேரண்ட் ஆர்கனைசேஷன் கெரி இண்டேவ் ஆர்கனைசேஷன் சிஎஸ்ஆர் மூலமாக பலவித உதவிகளை செய்து கொண்டிருக்கின்றோம். அதையும் சீக் ஃபவுண்டேஷன் விமலா ராணி பிரிட்டோ அவர்களுடைய தலைமையிலே மிக சிறப்பாக பணியாற்றி கொண்டிருக்கின்றார்கள். பல வில்லேஜஸை, கிராமங்களை தத்தெடுத்து இன்றைக்கு பலவிதமான முன்னேற்ற காரியங்களை செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். அப்படிப்பட்ட ஒரு சீக் ஃபவுண்டேஷன் இன்றைக்கும் வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறது. அதில் எனக்கு மிகவும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது. காரணம் என்னவென்றால், இந்த ஸ்கூலை எஸ்எம்ஆர் ட்ரஸ்ட் நம்ம ஆரம்பிக்கிறதுக்கு காரணம், என்னுடைய அம்மாவும் விமலாவுடைய அப்பாவும் பல ஆண்டுகள் வாத்தியார்களாக இருந்தார்கள். அதன் காரணத்தினாலே எங்கள் அம்மாவுக்கும் விமலா சொன்ன மாதிரி குழந்தைகளை ரொம்ப பிடிக்கும். எங்கள் அம்மா ஒன்றே ஒன்று சொல்லுவாங்க, என் கிளாஸில் இருக்க பசங்க டியூஷன் எடுத்தாங்கன்னா நான் சரியாக சொல்லி கொடுக்கலன்னு அர்த்தம் இப்படின்னு அடிக்கடி எனக்கு சின்ன பிள்ளைகளை சொல்லுவாங்க. அதே மாதிரி அவர் பேப்பரை திருத்தும்போது நான் பக்கத்தில் உட்காந்துருப்பேன். ஏன்னா எனக்கு தெரியும் ஃபுல்லாக நான் கூட உட்காந்து அந்த டோட்டல் பண்ணி கொடுத்தானா எங்கள் அம்மா 25 பைசா கொடுப்பாங்க. அதை எடுத்துகிட்டு போய் காலி மார்க் கலர் குடிப்பேன். அதனால் எங்கள் அம்மா பக்கத்துலேயே உட்காந்துருப்பேன். எங்கள் அம்மா என்ன தெரியுமா சொல்லுவாங்க, ஒவ்வொரு வரியாக அண்டர்லைன் பண்ணிவிட்டு சொல்லுவாங்க, ஏம்மா இவ்வளோ நேரம் வேஸ்ட் பண்ணுறீங்க, சர்ன்னு பார்க்க வேண்டியதாரு அப்படின்னு. டேய் 2 வரியை விட்டேன்னா ஒரு குழந்தையினுடைய தலையெழுத்தே மாறிடுண்டான்னு சொல்லி உட்காந்து அந்த பேப்பரை அந்த காலத்தில் மேனுவலாக திருத்திக்கிட்டு இருப்பாங்க. அதெல்லாம் பார்த்துருக்கேன். ஸோ அவர்களுடைய பேரிலையும் அதே மாதிரி அவங்க அப்பாவும் அப்படி தான். ஸோ ஒரு கடின உழைப்பாளி. இவங்கெல்லாம் வாத்தியார்களாக இருந்து இன்றைக்கு நம்ம இன்றைக்கி அவர்களுடைய பேரால் ஒரு எஸ்எம்ஆர் ட்ரஸ்ட் வச்சு ஒரு ஸ்கூலை எடுத்து இன்றைக்கு என்னுடைய அவங்க விமலா பிரிட்டோவும் மற்ற அவங்க குழுவும் சேர்ந்து இந்த டெக்னாலஜி பேஸ்ட் ஆப் கரிக்குலத்தை உருவாக்கியிருக்காங்க நினைக்கின்ற பொழுது எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி. என் ஒய்ஃப் சொன்னாங்க நிறையா சஃபர் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி, உண்மை. அது மட்டும் இல்லாமல் ஆரம்ப காலத்தில் இந்த பள்ளியை ஆரம்பிக்கின்ற பொழுது நாங்கள் அடையார் பக்கத்தில் ஒரு 32 ஸ்டூடெண்ட்டோட வெரி ஸ்மால் நிலையில் தான் நான் ஆரம்பித்தேன். எனக்கு இன்னும் ஞாபகம் இருக்குது, ஒரு 2-3 ஆண்டுகள் பீச்சுக்கு போயிட்டு நோட்டீஸ் கொடுத்து குழந்தைங்களை சேர்க்க வேண்டிய ஒரு நிர்பந்தம் இருந்தது. ஏன்னா யாருக்குமே செயின்ட் பிரிட்டோஸ் அகாடமி இருக்குதுன்னு தெரியாது. அந்த நிலையில் என் ஒய்ஃபு டேக் ஓவர் பண்ண ஒரு பாடு ஒரு நல்ல டீச்சர்ஸை கொண்டு குவாலிட்டி டீச்சர்ஸ். எப்போதுமே அவர் வீட்டில், அதாவது என் ஒய்ஃபுக்கு எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, எதையாவது புதுமையாக செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கணும்னு ஆசை. ஒன்று சமையல் கலையில் பார்த்தீங்கன்னா எதையாவது புதுமையாக செஞ்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க. அதே மாதிரி எந்த ஒரு விஷயம் கிடைச்சாலும் புதுமையாக செய்யணும்னு நினைப்பாங்க. அது மாதிரி தான் இந்த கரிக்குலத்தையும் ஒரு 2 வருஷமாக டீம் போட்டு புதுமையாக யோசித்து நல்லா பண்ணியிருக்காங்க. ஆனால் ஏன்னா as per the statistics பார்த்தீங்கன்னா ஃபியூச்சர் இஸ் கோயிங் டு பி ஃபார் லேர்னிங் ஆப் தான். இப்போ எவ்வளோ ப்ரைவேட் குட்டிஸ் எல்லாமே வருது. பெரிய பெரிய லெவலில் இன்றைக்கி பல லேர்னிங் ஆப்ஸ் ரொம்ப வளர்ந்துக்கிட்டே இருக்குது. ஏன்னா ஃபியூச்சர் இஸ் கோயிங் டு பி டெக்னாலஜி பேஸ்டு தான். அதனால் இது சரியான நேரத்தில்
அவங்க ஒரு குழுவை அமைத்து இப்படி பண்ணியிருக்காங்க. அதை நினைத்து பார்க்கும்போது ரொம்ப மகிழ்ச்சி. ஏன்னா அவங்க குவாலிட்டி, ஈக்குவாலிட்டி எல்லாமே ஸ்கூலில் ரொம்ப பார்ப்பாங்க. ஒரு சின்ன விஷயத்தை மட்டும் நான் சொல்லணும். என்னுடைய மகளும் சரி, என்னுடைய மகனும் சரி, இந்த செயின்ட் பிரிட்டோஸ் அகாடமியில் தான் 10th வரைக்கும் படித்தாங்க. அதில் முக்கியமான ஒன்று என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, என்னுடைய டாட்டர் என்னுடைய டிரைவருடைய மகளுடைய கிளாஸ்மேட். அந்த அளவிற்கு வந்து, ஏன்னா அந்த அளவிற்கு ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் இல்லைன்னா நம்முடைய ஓன் சன்னையும் ஓன் டாட்டரையும் கொண்டு போய் நம்ம ஸ்கூலில் போட மாட்டோம். ஏன்னா அந்த குவாலிட்டி, ஈக்குவாலிட்டி இன்சிஸ்ட் பண்ணி அவங்களுக்கு ஒரு பேசிக்ஸ் நல்லா ஆஸ் அ ஹியூமன் பீயிங்காக நல்லா டெவலப் ஆகணும். அவங்க சொசைட்டியோட நல்லா ரிலேட் பண்ணுங்கக்கூடிய எண்ணம் அவங்களுக்கு சரி, அவங்க டீமுக்கும் ஆரம்ப காலத்திலிருந்தே இருக்கிறது. ஆகவே இந்த ஆப்பை பற்றி ஒரு சில வார்த்தைகள் சொல்லணும்னு சொன்னாங்க. நான் எப்போதுமே எக்ஸ்டெம்போர் ஸ்பீக்கர், பட் இருந்தாலும் பிரீஃபை வந்து நான் உங்களுக்கு சொல்லியே ஆகணும். The education system in India has undergone a major changes. Due to the pandemic situation, பார்த்தீங்கன்னா more than 35 crore students and 1.08 crore teachers across 15 lakh schools and 1,028 universities and 49,901 colleges and 10,726 standalone institutes in our country were unable to attend classes during the lockdown. நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் எந்த அளவிற்கு வந்து நம்முடைய குழந்தைகள் ஒரு பெரிய சேலஞ்சை பர்சனலாகவும் சரி, ஃபேமிலியாகவும் சரி, ஃபிசிக்கலாகவும் சரி, எஜுகேஷனல் வைஸ் சரி, எக்கனாமிக்கல் ரீசன்ஸ் வைஸ் எல்லாருமே ரொம்ப சஃபர் பண்ணும். அதற்கு காரணம் இந்த டீப் ரூட்டட் பேண்டமிக் டிசீஸ் தான். அப்படி இருந்தும் இன்னைக்கு வந்து நம்முடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் they are completely pressurized. Why? The single dimensional academic syllabus and approach leading to narrow evaluation of learning capabilities and experiences forced on all students uniformly, regardless of individual strength, family, cultural bonds and expectations, influences, civic policies and regulations. In the global presence is a fundamental stressors to the students and family. So when we are under the stress-based situation, students do not perform well. And when you get such kind of apps with the multifaceted kind of situation, then they get attracted and things become very easy. And basically because of this, it is necessary that the study of green education and the environmental issues is made aware through primary school curriculum. This is what they have done it. So basically, the focus of the education for the shift from giving information to making sense of information, that's very important. Normally, we are more information based, but what is required today is to making sense of information from among voluminous data available, sharing it, using it a smart way to create solutions for the education and social needs in a very commercial, viable way. So naturally, I have to come to the point of FEFDY. What do you mean by FEFDY? FEFDY is nothing but F stands for futuristic, E stands for education, F stands for facilitating, and D stands for dynamic, Y stands for Engen, must be Engman. So naturally for this particular FEFDY concept, what are the core concepts? Practical learning strategies, focus on students' choices and preferences, collaboration, the powerful tool of sharing and connecting others, and edutainment. This is combination of entertainment, as she was telling,
The novel concept of blending entertainment with the learning, that's more important from the first standard to fifth standard. We need to give a lot of entertainment to make the students stay in the class. And the emergence of holistic change. And changes are very important. Changes are challenges. If you don't overcome the challenges, you will not be successful in your life. Skill-based education paves the way for the trained professionals. Learning on the go is fun. Because today, if you really want to perform well, you should enjoy studying. If you want to enjoy, you need to give your curriculum in such a way that students are able to practically trained and they retain it in their memory. Appreciating the competencies of the students, internships, and another promising tool for career readiness, adaptive learning platforms will gain prominence. These are the core concepts. So as I have already told you, during this pandemic situation, students are under constant pressure. When they are under constant pressure, where they don't have a kind of a curriculum which could take care of their requirements, automatically the interest is lost, for which we need to get this kind of curriculum app where you make it more interesting. That's why I have given you the concept of FEFDY today. And finally, we also introduce learning about various professions from kindergarten level to fifth standard. This is very, very important. See, when the logistics is a huge industry, today millions of people are employed. Many people do not know about it. 3 decades before, 3.5 decades before when I started, it was nothing. I was in a very conventional period, medieval period, very advanced period. We are all now in the very advanced and digital period. But when there is no structured logistic education, when I structured it, I could see so much we have to do it in terms of making the students to go for practical orientation. Today, knowledge orientation is important, experience orientation is important. More than that, the practical orientation is important. See, when we were studying, of course, we were just, running about, playing around, all sorts of things we were doing, but we were with the students all the time playing. We were not in the digital world. So we could spend a lot of time in the interpersonal relationship. And today the curriculums will have to bring in how the interpersonal relationships have to be developed and how they have to move with the society. That's why it is said the teachers educate from their hearts, not just from their mind. So what these people, my wife and the team has done is that the teachers have to educate from the hearts, not from the mind. And in today's case, the real education is, the real education is the attitude, the kind of attitude you have, and the behavior with others. That is going to, define the real personality. So if you want to make sure that you are part of this enlarged society, global society, you need to get into this kind of a situation. Definitely this app is going to give them all answers for this. And see, this is very important. While they reach 5th standard level, they would have known about 320 professions. That means you have started teaching them what kind of professions you can take while growing, so that they are completely shaped up and their goal is achieved. Academic experience and personal experience should be seamlessly connected. This is the final important aim of this 50. That is, academic experience and personal experience should be seamlessly connected through technology, virtual tools, and open source software. Create borderless territories for students of all ages, anytime, anywhere. And this is the main core aspect of FEFDY curriculum. And as they have mentioned, I am very proud that the highlight of this accreditation
the one and only private organization who developed this curriculum and got the international accreditation, and that is a great achievement of Vimala and team. So, as an entrepreneur, as we have been employing a lot of people, today we need to make sure that from the first standard itself, how the kids look at their future. They have to be futuristic, which means what kind of profession they are going to be in. And this kind of app, they have done an excellently good job by combining even getting into what kind of profession they have to be in from that stage itself. And thank you very much. And in fact, I am very proud to be standing in the station, as I was telling the minister, that I studied my MCom here. I started my career as a teacher. Then the LIBA was responsible for me to move into business. Otherwise, I would have been a teacher. I would have taken some other career. But LIBA was responsible to make me to get into the business. And because I got into the business, God blessed me to donate this stadium to my alma mater. That is the proudest and most important thing is, I got it from the hands of மதிப்புக்குரிய நம்முடைய தமிழக முதல்வர் VK ஸ்டாலின் அவர்களிடமிருந்து அந்த ஒரு அவார்டு வாங்கினது, அந்த மெமெண்டம் வாங்கினது, இந்த ஸ்டேடியத்தை கொடுத்ததுக்காக என்னுடைய வாழ்நாளில் மறக்க முடியாத ஒரு நாளாக கருதுகிறேன். இன்ஃபேக்ட் எங்கள் ஹோல் ஃபேமிலிக்கும் இது ஒரு பெரிய ப்ரைடுன்னு தான் நினைப்பேன். எனிவே வெல் டன் விமலா, வித் யுவர் டீம் யூ ஹவ் டன் எக்ஸ்ட்ரீம்லி வெல். நார்மலாக நான் எக்ஸ்ட்ரீமாக பேசுவோம், இது பண்ணுறதுலாம் கொஞ்சம் டெக்னிக்கலி நம்ம கொஞ்சம் வீக்கு. அதனால் ஐ ஹேவ் டு திங்க் அபவுட் இட் and make sure that I convey my ideas very clearly to you. And they have done, I know 2 years, sometime back they put it onto the screen. I could understand because I have the knowledge, but then they have done extremely a good job. Only thing is, this could be circulated. This could be taken to a different level, different crowd. I'm sure this app could be very, very successful. More than that, this app will be very successful. That is why it is said, if there is a collapse of education, there is a collapse of the country. And we need to be very careful when we teach, and we need to think globally and act locally in order to make our curriculum in such a way that we are able to feed the modern students. Thank you very much. விழாவுக்கு தலைமை தாங்கி கொண்டிருக்கின்ற மாண்புமிகு ஐடி அமைச்சர் தங்கராஜ் அண்ணன் அவர்களே, நண்பர் பாடநூல் கழகத்தின் தலைவரும் என் நண்பருமான திண்டுக்கல் லியோனி அவர்களே, Chairman of INDEV, Kerry INDEV Logistics, Mr. Britto. அடுத்தது இன்னைக்கு ஹீரோ ஆஃப் த ஃபங்க்ஷன், ஹீரோயின் ஆஃப் த ஃபங்க்ஷனா, ஹீரோ ஆஃப் த ஃபங்க்ஷன் எப்படி வேணாலும் எடுத்துக்கலாம், விமலா ராணி பிரிட்டோ அவர்களே. அமைச்சர் அவர்கள் சீக்கிரமாக போகணும் அப்படின்னு சொல்கிறதுனால நிறைய பிரிட்டோ அவர்கள் பேசிட்டார். அதனால் நான் 4 வார்த்தை பேசுகிறேன். ராணி இங்கே பேசும்போது நான் 2 குழந்தைங்களை 8 மாதம் ஒரு தவம் இருந்து நான் பெற்றேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அது உண்மை. ஆனால் அதிலெல்லாம் கிடைக்காத உனக்கு ஒரு பெருமை, உங்களுக்கு அந்த பெருமை இப்போது ஒரு குழந்தையை பெற்றெடுத்திருக்கிறார். 3 மாதம் தவம் இருந்து, 3 வருஷம் தவம் இருந்து, எனக்கு தெரிஞ்சு 3 வருஷம் 2 வருஷம். நீங்கள் முதல் பேண்டமிக் வந்தப்போ நம்ம எல்லாம் வந்து ரிசார்ட்டில் இருந்தப்போ அங்கே ஆரம்பிச்சது. அந்த 3 வருஷங்களாக தவம் இருந்து பெற்றெடுத்த இந்த குழந்தை
அந்த 2 குழந்தைங்களுக்கு அப்பா பிரிட்டோ தான், இந்த குழந்தைக்கு அப்பா பிரிட்டோ தான். ஏன்னா அவர் என்கரேஜ் பண்ணலைன்னா, இப்போ உன்னை அறிமுகப்படுத்தும் போது நிறைய சொன்னார். என்ன 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 நீ என்னென்ன பதவிகளில் இருக்கிற அப்படின்னு. அத்தனை பதவிகளும் காரணம் இல்லையா? அதாவது மனைவிக்கு பொதுவாக பெண்களுக்கு நம்ம சம உரிமை கொடுக்கணும், அவங்க வளர்ச்சியில் நம்ம பங்கு வகிக்கணும் அப்படிலாம் பேசிகிட்டு இருக்கோம்ல. அது பிரிட்டோ அவர்கள் பண்ணியிருக்கிறார். அதற்காக அந்த அப்பாவை முதல்ல நான் அவர்கிட்ட பாராட்டுகிறேன். ரெண்டாவது, ராணி, நான் ராணின்னு தான் சொல்லுவேன். விமலா ராணி எப்படின்னா, அவர் சொன்ன மாதிரி ஒரு பெரிய வசதி வந்துருச்சு, வீட்டில் ஹாயாக இருக்கலாம், இல்லைன்னா உலகமெல்லாம் சுற்றிக்கிட்டு இருக்கலாம். ஆனால் அது கிடையாது. அவர் இந்த அளவுக்கு பிஸியோ, அவர் மாதத்தில் ஒரு 5 நாள் தான் இந்தியாவில் இருப்பார், மீதியெல்லாம் சுற்றிக்கிட்டே இருப்பார். ஆனால் ராணி இந்தியாவில் தான் இருக்கும், ஆனால் பிஸியாக இருப்பான், அவ்வளோ பிஸியாக இருப்பாங்க. எதையாவது இவ்வளோ வசதி வந்துட்ட பிறகு சும்மா இருக்கலாம், அது இருக்கலாம், ஒரு கரஸ்பாண்டன்ட் ஆகி போயிடுச்சு, ஒரு சேர்மன் ஆகி போயிடுச்சு ஒரு இன்ஸ்டியூஷனுக்கு. காலையில் போயிட்டு கொஞ்ச நேரம் அந்த சேரில் உட்காந்து திருப்பி வந்துடலாம். அப்படி இல்லை, அது வாழ்க்கை இல்லை. எதையாவது புதுசாக எதையாவது செய்யணும். இந்த 3 வருஷமாக நான் அவங்கள வாட்ச் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறேன். நான் ஏதோ ஒன்று பண்ணணும். மாமா இது பண்ணணும், அங்கேருந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுப்பாங்க ஸ்கூலுக்கு, ஹெட்மிஸ்ட்ரஸ்க்கு, அவங்க திருப்பி அனுப்புவாங்க, பிரின்ஸிபால் ஏதோ பண்ணுவாங்க, திருப்பி அனுப்புவாங்க, அவங்கள்ட்ட பேசிகிட்டு இருப்பாங்க. இப்படியே 3 வருஷமாக இந்த ப்ராசஸில் பண்ணி இன்னைக்கு இந்த விழா FEFDY. என்னுடைய ஆழமான வாழ்த்துதலை தெரிவிச்சுக்கிறேன். இன்னொன்று, நான் வந்த உடனே சொல்லணும்னு நினச்சிக்கிட்டு இருந்தேன். இந்த விழாவுக்கு கல்வி அமைச்சர், பள்ளி கல்வி அமைச்சர் அன்பில் பொய்யாமொழி அவர்கள் தலைமை தாங்குவதாக இருந்தது. அவர் ஏன் வரல அப்படின்னு ஒரு கேள்வி இருக்கலாம். அது ஒரு இந்த ஃபங்க்ஷனில் சொல்லக்கூடாது, இருந்தாலும் நான் சொல்லணும்னு ஆசைப்பட்றேன். தஞ்சாவூரில் ஒரு விபத்து நடந்திருக்கு, நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஒரு தேர் ஓட்டத்தில் ஏதோ இருந்து அதில் 18 பேர் உயிரிழந்திருக்கிறாங்க. அதில் 4 குழந்தைங்க. அவர்களுக்காக நம்ம ஒரு நிமிஷம் எழுந்து நம் இரங்கலை தெரிவிக்கலாமா? ஒரு அருமையான கல்வி விழா, FEFDY என்ற ஒரு பாடத்திட்டத்தை அறிமுகம் செய்யக்கூடிய விழா, பிரிட்டோ அகாடமியின் 25வது ஆண்டு நிறைவு விழா மற்றும் FEFDYயினுடைய லோகோ, VKAN-உடைய லோகோ, அவைகளெல்லாம் அறிமுகம் செய்யக்கூடிய ஒரு நல்ல விழா. இந்த விழாவுக்கு மிக சிறப்பாக தலைமையேற்று நடத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய, இந்தியாவே வியந்து பாராட்டும் தமிழக முதல்வர் அவர்களால் தகவல் தொழில்நுட்பத்துறை அமைச்சராக பொறுப்பேற்க வைத்து மிக இளம் வயதிலேயே அமைச்சரான பெருமை என் அன்பு தம்பி மனோ தங்கராஜுக்கு உண்டு. அந்த அளவிற்கு இளம் வயதிலேயே தன்னுடைய இயக்கத்திற்காக அரும்பாடுபட்டு அந்த குமரி மாவட்டத்தை அந்த திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் கோட்டையாக தக்க வைத்த அந்த உழைப்பிற்கு நம் முதல்வர் கொடுத்த பரிசு தகவல் தொழில்நுட்பத்துறை அமைச்சர். அவர் தலைமை தாங்கக்கூடிய அற்புதமான விழா. இந்த விழாவுக்கு எனக்கு முன்னால் உரையாற்றி மிக சிறப்பாக அமர்ந்திருக்கின்ற என்னுடைய வகுப்பு நண்பர்
இந்த அருமையான ஆடிட்டோரியத்தை இந்த லோயலா கல்லூரிக்கு வழங்கிய ஒரு மாபெரும் கொடையாளர். நாங்கள்லாம் படித்த ஸ்கூலுக்கோ அல்லது காலேஜுக்கோ எங்களுடைய பேரைத்தான் நாங்கள் கொடுத்துருக்கோம். லியோனி ஜிடிஎன் காலேஜில் படித்தார், சென்ட் மேரிஸில் படித்தார் அப்படிங்கிற பெயர் மட்டும்தான் எங்களால் தர முடிந்தது. ஆனால் இப்படி ஒரு மாபெரும் கட்டிடத்தை கொடுத்து வாழ்நாள் முழுவதும் இந்த கல்லூரியில் பல லட்சம் மாணவர்கள் பயனடைகின்ற வகையில் சேவியர் பிரிட்டோ ஆடிட்டோரியத்தை மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களால் திறந்து வைக்கப்பட்ட இந்த ஆடிட்டோரியம். அதே மாதிரி நாங்கள் படித்த ஸ்கூல்லையும் பிரிட்டோ ஹால் அப்படின்னு ஒரு 25 வகுப்பறை அவரால் கட்டி கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. இது மாதிரி தமிழ்நாடு முழுவதும் அவர் கால் பதித்த இடங்களிலெல்லாம் கல்வி பணி செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய எனது அருமை வகுப்பு தோழர் கெரி இண்டே லாஜிஸ்டிக்ஸினுடைய நிர்வாக இயக்குனர் சேவியர் பிரிட்டோ. அதற்கு அடுத்து எங்களுடைய மரியாதைக்குரிய மூத்த இயக்குனர் அப்பா. அவருக்கு எனக்கு என்ன ஒரு பெரிய தொடர்பு அப்படின்னு சொன்னால், ஒரு ஆடியோ கேசட்டில் லியோனியோட பட்டிமன்றம் தமிழ்நாடு முழுவதும் கேட்டுக்கொண்டிருந்த காலத்தில் முதன்முறையாக சென்னைக்கு என்னை அழைத்து அருமை தம்பி விஜய் அவர்கள் நடித்த செந்தூர பாண்டி என்ற படத்தின் 100வது நாள் விழாவில் என்னுடைய பட்டிமன்றத்தை அமைத்து முதன்முறையாக என்னை சென்னையில் பேச வைத்த பெருமை அருமை ஐயா எஸ்.ஏ. சந்திரசேகர் அவர்களுக்கு உண்டு. அதுவும் லியோனினா அன்னைக்கு யாருன்னே தெரியாத ஒரு ஆள் நான். ஆனால் என்னை அன்னைக்கு வீட்டுக்கு கூப்பிட்டு சண்டே அன்னைக்கு, ஈஸ்டர் அன்னைக்கு நான் ஒரு வீட்டில் காலையில் டிஃபன் சாப்பிட்டு அவ்வளோ ஒரு அருமையாக கார்டியலாக இன்வைட் பண்ணி, அவங்களும் சோபா மேடமும் அந்த முதல் சென்னை மேடையை எனக்கு அமைத்து கொடுத்த ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ரசிகர், என்னுடைய ரசிகர் எஸ்.ஏ. சந்திரசேகர் ஐயா அவர்களுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி, வாழ்த்து. அதே மாதிரி விமலா ராணி பிரிட்டோ, இவ்வளோ பெரிய வசதியான ஒரு மனிதருடைய மனைவி. அவங்க எவ்வளோ ஹாயாக இருக்கலாம் நினச்சா. ஆனால் குழந்தைகளுடைய கல்வியை பற்றி சிந்தித்து ஒரு பாடத்திட்டத்தையே உருவாக்கி பிரிட்டோ அகாடமி என்ற ஒரு கல்வி குழுமத்தையும் உருவாக்கி அதை நிர்வகித்து வருகின்ற அவருடைய அன்புக்கும் பாசத்திற்கும் அனைவரும் பலத்த கரவொலி எழுப்பி விமலா ராணி பிரிட்டோ அவர்களை வாழ்த்தும்படி அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன். இவ்வளோ பெரிய விழாவில் நான் எவ்வளோ நேரம் பேசுகிறது? நான் எங்கே பட்டிமன்றம் நடத்த போனாலும் இந்த கேள்வியை கேட்பேன், ஐயா நான் எவ்வளோ நேரம் பட்டிமன்றம் நடத்துறதுன்னு. ஒரு ஊரில் போய் கேட்டேன், இந்த ஊர் தலைவர் வந்தார், நீங்கள் எவ்வளோ நேரம் வேணாலும் பேசுங்க லியோனி, நாங்கள் 1/4 மணி நேரத்துக்கு மேலே உட்காந்துருக்க மாட்டோம் அப்படின்னு. அதுக்கு ஏன்டா என்னை திண்டுக்கல்லேருந்து கூட்டி வந்தீங்கன்னு. ஊர் முழுவதும் ஸ்பீக்கர் கட்டியிருக்கோம், எல்லாம் வீட்டில் படுத்துக்கிட்டே கேட்டுக்கிட்டு இருப்பாங்க, நீங்கள் மேடை போட்டு பேசிட்டு வீட்டுக்கு போங்கங்கிறான். அவங்கெல்லாம் வீட்டில் படுத்துக்கிட்டே கேட்பாங்களாம், நான் வெறும் நாற்காலியை பார்த்து பேசிட்டு அப்படி ஒரு பேச்சு பேசுகிறதுக்கு பேசாமல் இருந்துடலாம். என்னுடைய அருமை தம்பி ஈரோடு மகேஷ் தமிழ்நாடு முழுவதும் தன்னுடைய அழகிய பேச்சாலும் அருமையான நகைச்சுவையாலும் மக்களை கவர்ந்த என்னுடைய அருமை தம்பி. அது மாதிரி வெறும் நாற்காலிகளை பார்த்து பேசுவதற்கு நாங்கள் அல்ல. ஒரு கலைஞனுக்கு மிக முக்கியமானது எது என்று சொன்னால், மேடையில் போர்த்தப்படுகின்ற பொன்னாடையோ கொடுக்கப்படுகின்ற நினைவு பரிசோ அல்ல, ரசிகர்களின் சிரிப்பொலியும் கரவொலியும் தான் ஒரு கலைஞனுக்கு அழியாத நினைவு பரிசு. அது இப்போ பாருங்கள், நான் கேட்காமே கிடச்சிருக்கு பார்த்தீங்களா. இன்னொன்று அந்த பக்கம் எலக்ட்ரானிக்கில் கைதட்டு இருக்குது, அது சும்மா டுபாக்கூர். நீங்கள் தட்டுற கைதட்டு தான் உண்மை. நம்ம விமலா ராணி பிரிட்டோ வந்தோடனே ஒரு அருமையான மெசேஜ் சொன்னாங்க, ஒரு வலியிலிருந்து தான் ஒரு சாதனை பிறக்கும். உண்மையில் அந்த வாக்கியம் என்னை ரொம்ப பாதிச்சிருச்சு. காரணம், நானும் ஒரு வலியிலிருந்து உருவானவன் தான். எங்கள் வீட்டில் 10 பிள்ளைய, அவங்க வீட்டில் எஸ்எஸ்சி ஐயா வீட்டில், அவங்க பிரிட்டோ சேவியர் பிரிட்டோ வீட்லேயும் ஏகப்பட்ட பிள்ளைய. எங்கள் அப்பாவும் அவங்க அப்பாவும் ரொம்ப சமுதாயத்துக்கு அருமையான சேவை செஞ்சுருக்காங்க. குடும்ப கட்டுப்பாடை பற்றி கவலையே படல. அவங்க குடும்ப கட்டுப்பாடுங்கிற அந்த சட்டத்தை மீறினதுனால பிறந்தவன் தான் லியோனி. 2 பெருக ஒளிமயமாய் வாழ்க அப்படின்னு எழுதி போட்டிருந்தாங்க எங்கள் வீட்டு முன்னாடி. எங்கள் அப்பா 2ஓட நிறுத்தியிருந்தால் நான் 3வது பிள்ளையாக பிறந்திருக்க முடியாது. அப்படி பார்த்தா பிரிட்டோவை நீங்கள் என்ன யோசனை பண்ணி பாருங்கள்.
அந்த குடும்ப கட்டுப்பாடுங்கிற சட்டத்தை மதிக்காத நபர்கள் யாருன்னா எங்கள் அப்பாவும் பிரிட்டோவோட அப்பாவும். அதில் எங்கள் வரிசையாக 3 ஆம்பளை பிள்ளைய பிறந்தோன்னே எனக்கு அடுத்து ஒரு பொம்பளை பிள்ளை பிறந்துச்சு. அவ்வளோதான். எங்கள் அப்பா அந்த பொம்பளை பிள்ளை மேலேயே தான் கவனம் பூரா. பாவாடை, ஜாக்கெட்டு, பவுட்ரு அந்த பிள்ளைக்கே தான் வாங்கி கொடுத்துட்டு இருந்தார். எனக்கெல்லாம் வருஷத்துக்கு கிறிஸ்மஸுக்கு ஒரு டவுசர் எடுத்து கொடுப்பார். அப்போ எங்கள் அப்பா சொல்லுவார், எப்பா என்னப்பா அந்த பிள்ளையவே கவனிச்சிட்ருக்கீங்க, நான் ஒரு பிள்ளை இருக்கேன்னு தெரியாதான். அந்த பெண் குழந்தையவே கவனித்ததனுடைய விளைவு நான் நெக்லெக்டட் சைல்டு ஆகிட்டேன், ஓரங்கட்டப்பட்ட குழந்தை. அந்த ஓரங்கட்டப்பட்ட குழந்தையாக நான் இருந்ததுனால என்னுடைய ப்ரெசன்ஸை காட்டிக்கிட்டே இருக்கணுங்கிறதுக்காக வெவ்வேறு குரலில் பேசுகிறது, வெவ்வேறு மாதிரி ஆக்ட் பண்ணுறது, எங்கள் அப்பா அம்மாவும் சண்டை போடுற மாதிரி பெர்ஃபார்மன்ஸ் காட்டுறது, இந்த மாதிரிலாம் பண்ணி நான் இருக்கிற கூட்டத்தில் நம்ம தனியாக தெரியணும்டா அப்படிங்கிறதுக்காக வேண்டியே என்னுடைய திறமையை நான் வளர்த்து கொண்டேன். வீட்டிலே நான் பொம்பளை பிள்ளை காரணமாக ஓரங்கட்டப்பட்ட அந்த வலி தான் லியோனி இன்னைக்கு உருவாக்கியிருக்கு. இன்றைக்கி அந்த மாடர்ன் அந்த சோஷியல் மீடியாவை குழந்தைகளுக்கு எப்படி பயன்படுத்துறது. இப்போ ஒரு 2 வருஷமாக ஆன்லைனில் தான் பையனுங்கெல்லாம் படித்தானுங்க. என் பேர பிள்ளைய ஆன்லைனில் உட்காந்து படித்த அந்த கொடுமையை நான் பார்த்தேன். பரிதாபமாக இருக்கும். அந்த மிஸ்ஸு அனாதையாக பாடிக்கிட்டு பேசிகிட்டு இருப்பாங்க. அவங்கள உண்மையிலே வாழ்க்கையில் இந்த மாதிரி ஒரு கொடுமை உலகத்தில் வேறு யாருக்குமே அமைய முடியாது. யாருமே கேட்காம தனியாக ஒரு கேமராவை பார்த்து எவ்வளோ நேரம் பேசுகிறது. அதே மாதிரி அந்த ஒரு கிளாஸ் நடந்துகிட்ருக்கு, ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் கிளாஸு. மிஸ்ஸு நடத்திக்கிட்டு இருக்காங்க, ஏதோ ஒரு ரைம் நடத்திக்கிட்டு இருக்காங்க. நான் பக்கத்து ரூமில் உட்காந்து பேர பிள்ளைய ரொம்ப அருமையாக கேட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க கிளாஸ் அப்படின்னு நினச்சா, திடீர்னு வாய்ஸ் வேறு மாதிரி மாறிச்சு. மிஸ்ஸோட வாய்ஸ். மிஸ் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க, ஐ எம் கோயிங் டு டீச் யூ த ரைம், கமான் சே த சில்ட்ரன், கமான் சே பிஹைண்ட் மீ அப்படின்னு சொன்னாங்க. திடீர்னு பார்த்தா, டே பட்லு என்னடா சமோசா விட்டுட்டு நீ என்னை விட்டுட்டு தின்னுக்கிட்டு இருக்க. இல்லைடா மோட்டு, நான் உன்னைய விட்டுட்டு நான் சாப்பிடுவேனா, என்னடா அப்படி பேசியிருக்க. டே பட்லு, இந்த ஜான் பையன் நம்மளை ஏமாற்றிட்டு. என்னடா அது ரைம் கேட்டுட்டு இருந்துச்சு. திடீர்னு பார்த்தா மோட்டு பட்டில் ஓடிக்கிட்டு இருக்குன்னு பார்த்தா டிவியில் மாற்றி விட்டானுங்க. மோட்டு பட்டில் சீரியல் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு. என் பேரை மாற்றி விட்டு அதை உட்காந்து ஜாலியாக கேட்டுக்கிட்டு இருக்கேன். அந்த டீச்சர் நடத்தின அந்த பாடம் பிடிக்கல, மோட்டு பட்டில் பிடிக்குது. ஒரு வாரம் கழித்து, டே இனிமேல் இந்த மாதிரிலாம் பண்ண பார்த்துக்க அப்படின்னு மிரட்டிட்டு போயிட்டேன். ஒரு வாரம் கழித்து பார்த்தா அதே மாதிரி மிஸ் நடத்திட்டு இருக்காங்க மேத்ஸு. 1 + 1 = 2, 2 + 2 = 4 அப்படி நடத்திட்டு இருக்காங்க. திடீர்னு பார்த்தா, டோரா இப்போ நம்ம எங்கே போகிறோம்? காடு, மலை, பாலைவனம். காட்டுக்கு எப்படி போகணும்? நான் த மேப். டே என்னடா 2 + 2 ஓடிக்கிட்டு இருக்கு, இங்கே பார்த்தா நான் தான் மேப். டோரா பூச்சி போட்டு பார்த்துட்டு இருக்கேன். அண்ணே இது பேரம்பேத்தி பார்த்த மாதிரி இல்லை, நீங்கள் நல்லா பார்த்த மாதிரி இருக்கு. அவனுங்களால தான் நான் அதை பார்க்க வேண்டிய நிர்பந்தம். இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ FEFDY அவங்க விமலா ராணி பிரிட்டோ என்ன செஞ்சுருக்காங்கன்னா, 2 + 2 = 4, அதே மாதிரி ரைம்ஸு, அதே மாதிரி நம்ம இருக்கக்கூடிய ஆல்ஃபபெட்ஸு, இதையும் அந்த மோட்டு பட்டிலன்னு சில்ட்ரன் எதை ரசித்து பார்க்குறாங்களோ அது ரெண்டையும் மிங்கிள் பண்ணி லேர்னிங் பை பிளேயிங். அதுதான் FEFDYயோட மிகப்பெரிய ஒரு கண்டுபிடிப்பு. லேர்னிங் பை பிளேயிங், விளையாடிக்கொண்டே ஒரு கல்வியை கற்றுக்கொள்வது. இதுதான் நானும் பிரிட்டோலாம் படிச்சுட்டு இருக்கும்போது மேத்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா தனி வட்டி கூட்டு வட்டி அதை உட்காந்து மனப்பாடம் பண்ணுவோம். அந்த ஃபார்முலாவை சேவியர் அல்ஃபோன்ஸ் ஃபாதருக்கெலாம் தெரியும். PNR/100, P பிரின்சிபல், N நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ், R ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட். இது மூணையும் பெருக்கி 100ஆல் வகுத்தா தனி வெட்டியை கண்டுபிடிக்கலாம். இதனால எனக்கு அந்த பிரயோஜனம் உண்டா? இப்போ கூட்டு வட்டி P ப்ராக்கெட் 1 + NR/100, இது கூட்டு வட்டி. இதை உட்காந்து இந்த கணக்கை படித்து இந்த கணக்கில் நான் 100க்கு 100 வாங்கி 5 பைசாக்கு பிரயோஜனம் இல்லை. எங்கேயாவது நான் வட்டி கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கேனா, இல்லை யாராவது எனக்கு வட்டி கொண்டு வந்து கொடுக்குறானா, இல்லை எனக்கு எவனாவது வட்டிக்கு பணம் கொடுக்குறானா? இந்த PNR/100 படித்து எனக்கு என்ன பிரயோஜனம் இல்லை. வாழ்க்கைக்கான கல்வி எதுவோ அதுதான் சிறந்த கல்வி. அதை தான் இன்றைக்கி FEFDY கரிக்குலம் மிக சிறப்பாக
லைஃப் ஓரியன்ட் எஜுகேஷன். வாழ்க்கைக்கு நீ கற்றுக்கொடு. உதாரணத்துக்கு என் கிளாஸில் கெமிஸ்ட்ரி வாத்தியார் ஆக்சிஜன் தயாரித்தல் எல்லா வாத்தியாரும் தான் நடத்துவாங்க. KClO3 + MnO2 gives O2. பொட்டாசியம் குளோரைட்டையும் மேங்கனீஸ் டை ஆக்சைடையும் 3:1 என்ற விகிதத்திலே கலந்து வெப்பப்படுத்தினால் ஆக்சிஜன் வரும். ஆனால் ஏன் சயின்ஸ் டீச்சர் இதை எப்படி நடத்தினார்னா, பொட்டாசியம் குளோரைட்டு தான் நீ படித்து உன் மனசில் இருக்கக்கூடிய அறிவு. மேங்கனீஸ் டை ஆக்சைடு ஆக்சிஜனை உருவாக்காது, ஆனால் ஆக்சிஜனை வேகமாக உருவாக்குறதுக்கு உதவி செய்யும். நீ நிறைய படித்து பிரயோஜனம் இல்லை, அதை எப்படி சொல்ல வேண்டும் என்ற கலையை கற்றுக்கொள்ளாவிட்டால் உன்னுடைய படிப்பு எதுக்கும் பயன்படாதுன்னு ஆக்சிஜன் தயாரித்தல் ஈக்குவேஷனோட ஒரு வாழ்க்கை கல்வியை சொல்லி கொடுத்தார்ல என் கெமிஸ்ட்ரி வாத்தியார். அதே மாதிரி ஒரு ஆட்டமில் புரோட்டான், நியூட்ரான், எலக்ட்ரான் 3 இருக்குது. புரோட்டான் இஸ் பாசிட்டிவ், எலக்ட்ரான் இஸ் நெகட்டிவ், நியூட்ரான் இஸ் சார்ஜ்லெஸ். இதை வச்சு எங்கள் ஃபிசிக்ஸ் டீச்சர் என்ன சொன்னார்னா, நீ வாழ்க்கையில் ஒரு சில இடத்துல புரோட்டான் மாதிரி அசையாமல் பேசாமல் இருக்கணும், ஒன்றும் தெரியாத மாதிரியே இருக்கணும்டா, தட் இஸ் புரோட்டான். சில சமயத்தில் எலக்ட்ரான் மாதிரி வெயிட்லெஸ்ஸாக இருந்தால் நீ உலகம் முழுவதும் எங்கே வேணாலும் சுற்றிக்கிட்டே இருக்கலாம். புரோட்டான் மாதிரி ரிஜிடாக எப்பயும் இருக்காத, எலக்ட்ரான் மாதிரி வெயிட்லெஸ்ஸாக கொஞ்ச நாள் இரு. அதே மாதிரி எலக்ட்ரான் மாதிரியும் புரோட்டான் மாதிரி வெயிட்டாகவும் வெயிட்லெஸ்ஸாகவும் இல்லாமல் நியூட்ரலாக கொஞ்ச நேரம் நீ இருந்து பழகு. அப்போ தான் உனக்கு புரோட்டான் மாதிரி எலக்ட்ரான் மாதிரியும் 2 விதமான நாலேஜும் நியூட்ரான் மாதிரி உனக்கு கிடைக்குன்னு சொல்லி ஒரு அணுவில் இருக்கக்கூடிய 3 துகள்களை வைத்து வாழ்க்கை பாடத்தை கற்றுக் கொடுத்த என்னுடைய ஃபிசிக்ஸ் வாத்தியார். இதுதான். இன்னும் ஒரே ஒரு விஷயம், நான் பேசிகிட்டே இருக்கலாம். ஆனால் விமலா ராணி பிரிட்டோ எனக்கு 5 மினிட்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க, 5 நிமிஷத்தில் முடிச்சுருங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஒரே ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன். எனக்கு தமிழ் வாத்தியார் பெரும்புலவர் ராமசாமி, அவர் எனக்கு எப்படி பாடம் நடத்தினார்னா, 9th தமிழில் பேரறிஞர் அண்ணாவினுடைய பட்டமளிப்பு விழா பேருரை அப்படின்னு தமிழில் முதல் பாடம். அந்த பாடத்தை எல்லா தமிழ் வாத்தியாரும் எப்படி நடத்தியிருப்பாங்க, அண்ணா அவர்கள் இப்படி பேசினார், மதுரை காமராஜர் பல்கலைக்கழகத்தின் பட்டமளிப்பு விழாவில் இப்படிலாம் பேசினார். முதல் கேள்வி, அண்ணா பேசியதில் அவர் ஒரு அறிஞரின் கருத்தை கூறியிருப்பார், அந்த கருத்து என்ன அப்படின்னு கொஸ்டினில் கேட்பாங்க, எழுதுவான் இல்லை. ஆனால் என் தமிழாசிரியர் அதை எப்படி நடத்தினார்னா, அண்ணாவினுடைய குரல்லையே அந்த பாடத்தை நடத்தினார். அந்த பாடம் முழுவதும் அண்ணா பேசுகிற மாதிரியே வாசித்து காமிச்சார். ஆய்ந்தறிதல் வேண்டும், அதற்கேற்ற அஞ்சாமை வேண்டும், இன்றைய சிந்தனையை சிறைப்படுத்திவிட்டு கொடுமையை கோலோச்ச செய்வதற்கு உடந்தையாகி விடுவோம். பட்டம் பெற்றிடுகின்றீர், பாராட்டுக்குரியீர், பட்டம் எதற்கு, காட்டி கழித்திடவா, அன்றி பணி செய்திட கிடைத்திட்ட ஆணை என கொண்டிடவா. 9th ஸ்டாண்டர்டில் படித்த அந்த முதல் பாடம் இன்றைக்கி எனக்கு 1971 படித்த பாடம் இன்றைக்கி இந்த லோயலா சேவியர் பிரிட்டோ ஆடிட்டோரியத்தில் மனப்பாடமாக நான் சொல்கிறேன்னா அந்த ஆசிரியர் கற்றுக் கொடுத்த முறை. ஆனால் இன்றைக்கி ஆசிரியர்களுக்கும் மாணவர்களும் நேரடியாக சந்தித்து கொள்ளக்கூடிய வாய்ப்பு என்பது ரொம்ப குறைஞ்சிருச்சு. எங்களை மாதிரி கலைஞர்களும் ரசிகர்களும் சந்திக்கிற வாய்ப்பு ரொம்ப குறைஞ்சிருச்சு, எல்லாம் ஆன்லைனாக போயிடுச்சு. இது எல்லாத்தையும் பயன்படுத்தி மாணவர்களுக்கு த லைஃப் ஓரியன்ட் எஜுகேஷன், அதே மாதிரி லேர்னிங் பை பிளேயிங், இது 2ஐயும் இணைத்து ஒரு அருமையான கரிக்குலத்தை 20 ஆண்டுகள் உழைத்து உருவாக்கிய விமலா ராணி பிரிட்டோவுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களை பாடநூல் கழக தலைவர் என்ற முறையிலே தெரிவித்து, அவருடைய கரிக்குலத்தை இன்றைக்கி எங்கள் கல்வி அமைச்சர் வராவிட்டாலும் அவர் சார்பாக நான் வந்திருக்கிறேன். அதனால் இந்த கரிக்குலத்தை, இந்த பாடத்திட்டத்தை தமிழகத்தில் ஏதாவது ஒரு பகுதியில் முதலில் அதை பரீட்சார்த்தமாக செயல்படுத்தி காட்டி அந்த பாடத்திட்டத்தில் எங்கள் பாடத்திட்டத்திற்குள் அதை கொண்டு வருவதற்கு மாண்புமிகு முதல்வர் அவர்களும் பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் மூலமாகவும் தகவல் தொழில்நுட்ப அமைச்சர் மூலமாகவும் அந்த முயற்சியை எடுப்போம் என்ற உறுதியை இந்த நேரத்தில் சொல்லி அவர்களுடைய கல்வி பணி மென்மேலும் சிறக்க வாழ்த்தி வணங்கி என்னுடைய அருமை குழந்தைகள் மிச்சல், விமலா 2 பேருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை சொல்லி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். இந்த சிறப்புமிக்க நிகழ்வை தலைமை தாங்கி நடத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய டாக்டர் விமலா ராணி பிரிட்டோ அவர்களே, இங்கே நம்ம எல்லாம் நல்ல
சிரிப்பூட்டுகின்ற விதத்தில், அதே நேரத்தில் சிந்திக்க வைக்கின்ற விதத்தில் அற்புதமாக உரையாற்றி அமர்ந்திருக்கக்கூடிய என்னுடைய அன்புக்குரிய அண்ணன் திண்டுக்கல் லியோனி அவர்களே, இங்கு வாழ்த்துறை வழங்கி அமர்ந்திருக்கக்கூடிய நம்முடைய அன்பிற்கும் மரியாதைக்கும் உரிய நம்முடைய திரைப்பட இயக்குனர் சந்திரசேகர் அவர்களே, அன்புக்குரிய சகோதரர் டாக்டர் சேவியர் பிரிட்டோ அவர்களே, இந்த அரங்கத்தில் இருக்கக்கூடிய அன்புக்கும் மதிப்புக்கும் உரிய ஆண்டோர்களே, சான்றோர்களே, மாணவ செல்வங்களே, உண்மையிலேயே எனக்கு ஒரு மட்டற்ற மகிழ்ச்சி. என்னென்னா, நம்முடைய கல்வி முறையில் நிறைய மாற்றங்கள் வர வேண்டும் என்பது என்னுடைய ஒரு விருப்பமாக நான் தொடர்ந்து பேசிக்கொண்டு வருகின்ற ஒன்று. இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய கல்வி முறை பற்றி நான் சில இடங்களில் கிண்டலாக பேசுதுண்டு. பார்த்திங்கன்னா, நம்ம கோவிட் வந்த நேரத்தில் நிறைய விளம்பரங்கள் போட்டோம். கையை கழுவுங்க. எப்படி எவ்வளோ பெரிய கல்வி முறை இருக்குது. நாங்கள் போகின்ற இடத்துல பெருமையாக பேசும், தமிழ்நாட்டில் வந்து வி ஹாவ் எ வெரி ஸ்ட்ராங் டேலண்ட் பூல். உண்மையும் தான், பொய் இல்லை. ஒரு ஆண்டுக்கு 4.5 லட்சம் பொறியாளர்களை நாம் உருவாக்குகின்றோம். ஆனால் கையை கழுவணும், கொஞ்சம் இடைவெளி விட்டு நின்று பேசணும்னு சொல்லுங்க. இந்த கொரோனா வந்த பிறகு எல்லோருக்கும் மீடியாவில் போட்டு படித்து கொடுக்க வேண்டி வந்துடுது. அப்போ வாழ்வியலுக்கும் கல்வி முறைக்கும் எவ்வளவு இடைவெளி இருக்கிறது என்பது எப்படி அழகாக நமக்கு தெரிகிறது. உண்மையிலேயே அதைத்தான் நம்முடைய அண்ணன் லியோனி அவர்களும் பேசினார்கள். எனக்கு அவர்கிட்ட பெரிய ஒரு மகிழ்ச்சி என்னென்னா, நான் உண்மையிலேயே எனக்கு இந்த சினிமாலாம் பார்க்க டைம் கிடைக்காது. நான் சின்ன வயசுல இந்த போராட்டங்கள் இருந்தேன். நைட்டு ரொம்ப வேலைகள் முடிச்சுட்டு டயர்டாக வருவோம். தூங்க போகிறதுக்கு முன்னால் மைண்டை கொஞ்சம் ரிஃப்ரெஷ் பண்ண வேண்டி ஏதாவது நம்மளை மகிழ்விக்கக்கூடிய விஷயம் அதில் அடிக்கடி பார்க்குறது திண்டுக்கல் லியோனியனுடைய சொற்பொழிவு தான். இந்த கூட்டத்தில் ஆப் ரிலீஸ்லேயே வந்து உங்களெல்லாம் விழுந்து சிரிக்க வச்சுட்டாரு. மேடையில் பேசி சிந்திக்க வைக்க கூட வச்சிடலாம், ஆனால் சிரிக்க வைக்க முடியாது. அது ரொம்ப கடினம். அவர் அற்புதமாக அதை வந்து செய்வார், இன்றைக்கு செய்திருக்கின்றார். அந்த கல்வி முறையில் இருக்கக்கூடிய பல்வேறு பிரச்சனைகள் இன்றைக்கு உண்மையிலேயே நம்முடைய இந்த ஆன்லைன் கல்வியை பற்றி அவர் பேசினார். எனக்கெல்லாம் ரொம்ப வருத்தம். 2 வருஷம் நம்ம பிள்ளைகளுடைய பாடம் போய்விட்டது. ஏன்னா நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பிள்ளைகளுக்கு அந்த அக்சஸ் இல்லை. நிறைய பிள்ளைகளுக்கு அந்த ஃபெசிலிட்டி, அது தேவையான மொபைல் ஃபோன்ஸோ டேப்போ அல்லது லேப்டாப்போ எதுவுமே இல்லை. டீச்சர்ஸ் கூட அதை எப்படி எடுத்தாங்கன்னு தெரியாது. 2 வருஷம் டோட்டலாக ஸ்பாயில் ஆகிட்டு. இப்போ நம்ம கவர்மெண்ட் வந்து இந்த வருஷம் தமிழ்நாடு முழுவதும் கனெக்டிவிட்டி ஸ்ட்ராங்காக கொடுக்கணும்னு சொல்லி நம்ம ஐடி டிபார்ட்மெண்ட் மூலமாக டான்ஃபினெட் ஒரு ப்ராஜெக்ட், எல்லா கம்ப்ளீட் வில்லேஜஸுக்கும் நம்ம வந்து கனெக்டிவிட்டி கொடுக்க போகிறோம். அந்த ப்ரோக்ராம்னால இது வந்து எங்கேயோ இருக்கக்கூடிய ஒரு மலையோர அல்லது கடலோர கிராமத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள் கூட ஒரு பிபிஓ வைக்கிறோமா, ஒரு என்ன வேணாலும் கூட கிடைக்கக்கூடிய அளவுக்கு நம்ம வந்து இன்டர்நெட் ஃபெசிலிட்டிஸ் வரக்கூடிய அளவுக்கு கனெக்டிவிட்டியை ஸ்ட்ரென்தன் பண்ண ஒரு ப்ராஜெக்ட் லான்ச் பண்ணி அது ரொம்ப அழகாக போயிட்டுருக்கு. ஆனால் இந்த மாதிரி லேர்னிங் ஆப் வந்து எனது ஆன்லைன் கல்வி முறை வந்தவொடனே நான் ஐடி மினிஸ்டராக இருக்க காரணத்தினால நிறைய இந்த ஐடி செக்டாரில் வந்து நிறைய லேர்னிங் ஆப்ஸ் வந்து என்கிட்ட காட்டினாங்க. உண்மையிலேயே ரொம்ப அழகான முறையில் வந்து இது வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கிறது. அது நிச்சயமாக நமக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணணுன்னு நான் நம்புகிறேன். அது நல்ல முறையில் வர வேண்டும். உண்மையிலேயே அவங்க வந்து நம்முடைய கல்வித்துறை அமைச்சருடைய வேண்டுகோளை ஏற்று 3 மாதத்தில் அதனுடைய தமிழ் வெர்ஷன் கொண்டு வந்திருப்பது மிகுந்த பாராட்டுக்குரியது. நான் உண்மையிலேயே உங்களை நான் பாராட்டுகிறேன். டெக்னாலஜி வந்து நிறைய சொல்யூஷன்ஸை கொண்டு போகுது. இப்போ இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது. அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணி அதுக்கு டெக்னாலஜி வழி நம்ம சொல்யூஷன்ஸ் கண்டுபிடிக்கக்கூடிய ஒரு சூழலில் காலகட்டத்தில் வந்திருக்கோம். டெக்னாலஜி வந்து ரொம்ப இன்னோவேட்டபிள், தவிர்க்க முடியாத ஒன்றாக போயிட்டு. நீங்கள் பார்த்திங்கன்னா எல்லா ஃபீல்டும் எஜுடெக், மெடிடெக், அந்த டெக், இந்த டெக்னு எக்கச்சக்கமாக ஏஐ, ஐஓடி, விஆர் அப்படி ஒவ்வொன்றும் புதுசாக வந்துகிட்டே இருக்குது. எங்கே போய் நிற்கும்னே நமக்கு தெரியலை.
அந்த வளர்ச்சி கூட நீங்கள் வந்து 50 வருஷமாக வந்த வளர்ச்சி இப்போ வந்து ஒரு 5 மாதத்தில் வரக்கூடிய அளவுக்கு டெக்னாலஜி வந்து பண்ணிகிட்ருக்கு. அதனோட நெகட்டிவ் கான்சிக்வன்சஸும் இருக்குது. இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் வந்து செல்ஃபோனுக்கு அடிக்ட் ஆகிட்டு. நம்முடைய பாரத பிரதமர் மோடி அவர்கள் ஒரே நாளில் முடிவு செய்து 1000 ரூபாய் நோட்டுகள் தடை செய்யப்படுகிறதுன்னு சொன்னார். கொஞ்சம் பேர் கஷ்டப்பட்டு லைன்லேருந்து க்யூலேருந்து இறந்து போனால் அது வேறு. இன்றைக்கி நீங்கள் செல்ஃபோனை மட்டும் தடை பண்ணிட்டு வச்சுருங்களா, பாதி பேர் கேஸில் போயிடும். அந்த அளவுக்கு எல்லாருமே வந்து ஃபார் எவ்ரிதிங் நம்ம வி ஆர் டிபெண்ட் ஆன் டெக்னாலஜி. அது இன்னும் வந்து கூடி போகக்கூடிய வாய்ப்பு தான் இருக்குது. ஏன்னா ஐடி மினிஸ்டர் என்கிட்ட வந்து ஒவ்வொருத்தராக வந்து அவங்க புதிய புதிய இன்னோவேஷன்ஸ் அதெல்லாம் பார்க்கச்சுமே எங்கே போய் நிற்க போகுதுன்னே நமக்கு ப்ரிடிக்ட் பண்ண முடியல, அந்த அளவுக்கு போயிட்டுருக்கு. பட் எஜுகேஷனில் இந்த டெக்னாலஜி எந்த அளவுக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்குன்னா நமக்கு ரொம்ப லெஸ் தான் உள்ளது. இப்போ நமக்கு இந்த கோவிட் பேண்டமிக்கில் ஏற்பட்ட பின்விளைவுகளால் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அது மட்டும் இல்லை, ஒரு பெரிய டிஸ்பாரிட்டி இருக்குது. அது வந்து ரொம்ப ஒரு ஏரியா ஆஃப் கன்சர்ன். இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரூரல் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் அங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் இருக்கக்கூடிய இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ஸ், அங்கே இருக்கக்கூடிய டீச்சிங் ஃபேக்கல்ட்டிக்கும், இப்போ ஒரு சென்னை மாதிரி சிட்டியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு நல்ல ஸ்கூலுக்கும் அங்கே இருக்கக்கூடிய ஸ்டாண்டர்ட்ஸ், அங்கே இருக்கக்கூடிய டீச்சிங் ஃபேக்கல்ட்டி, அங்கே இருக்கக்கூடிய இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர், இதே பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஒரு பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் நமக்கு இருக்குது. அப்போ இதை கூட இன்றைக்கி நான் வந்து இந்த மேடை நிகழ்ச்சி யோசித்தேன், இந்த கேப்பை கூட டெக்னாலஜி ஃபில் பண்ண முடியும். ஏன்னா இதே மாதிரி உள்ள லேர்னிங் ஆப்ஸ் எல்லாம் இதனுடைய அக்சஸ் வந்து ஒரு சாதாரண ரூரல் ஸ்கூலுக்கோ ரூரல் இதோட பிள்ளைக்கு கொடுப்பது வந்து பெரிய கடினமாக இருக்காது. எனவே ஒருவேளை அப்படிப்பட்ட ஒரு கேப்பை கூட ஃபில் பண்ணுவதற்கு இது வாய்ப்பாக இருக்கும் என்று நான் கருதுகின்றேன். எனவே உண்மையிலேயே அவங்களுடைய இந்த நல்ல முயற்சி, அவர்களோடு பேசுகின்ற நேரத்தில் சொன்னார்கள், நாங்கள் வந்து எஜுகேஷன் மட்டுமல்ல, ஒரு 25 வில்லேஜஸ் வந்து நாங்கள் அடாப்ட் பண்ணியிருக்கோம், அங்கே வந்து நிறைய டெவலப்மெண்ட் ஆக்டிவிட்டீஸ் நாங்கள் பண்ணிகிட்ருக்கோங்க சொன்னார்கள். நான் உள்ளபடியே அவர்களை நான் வாழ்த்துகின்றேன், பாராட்டுகின்றேன். அதுபோல் நிறைய பெண்களுக்கு நாங்கள் பயிற்சி வழங்கி அவர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பை பெற்று தருகின்ற பணிகளை செய்கின்றோம் என்று குறிப்பிட்டார்கள். அதற்கும் நான் என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களை நான் தெரிவித்துக் கொள்ளுகின்றேன். ஏனென்றால் ஒரு மனிதனுடைய வாழ்வு என்பது ஐ ஷுட் சர்வைவ் அஸ் பிகம் எவ்ரிபடிஸ் கோல் என்று ஒரு அறிஞர் சொன்னார். அது எதுக்கு சொன்னார்னா, இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளுக்கு என்ன காரணம்? எல்லோரும் நான் வாழ வேண்டும் என்கின்ற ஒரு உணர்வோடு வாழுகின்றது தான் காரணம். நாம் வாழ வேண்டும். அதே நேரத்தில் இந்த சமூகத்திற்குடைய பிரச்சனைகளை நாம் கையில் எடுக்க வேண்டும். அதை வைத்து நாம் மற்றவர்களோடு இசைந்து அவர்களுக்கு உதவி செய்து வாழுகின்ற வாழ்க்கை தான் ஒரு முழுமையான வாழ்க்கை, ஒரு நிறைவான வாழ்க்கை என்பதை நான் பல்வேறு மாமனிதனுடைய வாழ்வின் மூலம் கண்டறிந்திருக்கின்றேன். நான் கூட மாணவர் பருவத்திலிருந்து என்னை அதற்காகத்தான் அர்ப்பணித்தேன். நான் அரசியலுக்கு வருவேன்னு நினைக்கவே இல்லை, எனக்கு விருப்பமும் இருந்தது இல்லை. ஆனால் உண்மையில் அவங்க சொன்ன மாதிரி ஒரு பெயின்லேருந்து தான் என்ன ஸ்டார்ட் ஆகும். நான் சின்ன பையனாக இருந்துச்சுமே முதல் முறையாக நான் போனது ஒரு வில்லேஜ் ஆஃபீஸு. அது எதுக்கு போனேன்னா அதில் பெரிய கதை. அங்கே என்னுடைய வில்லேஜ் ஆஃபீஸை பயங்கரமாக லஞ்சம் வாங்கி அநியாயம் பண்ணிகிட்ருக்காரு. என்ன கூட்டிகிட்டு போனாங்க. எதுக்குன்னா அடி கொடுக்க. அதை கொடுக்கல, பிரச்சனை முடிச்சு. அப்போது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இதை பார்த்து சமூகத்தில் பல்வேறு பிரச்சனைகளை பார்த்து தான் ஒரு ஆக்டிவிஸ்ட்டாக மாறி ஒரு பாலிட்டிஷியனாக சேஞ்ச் ஆகி இன்றைக்கு வந்து நம்முடைய மாண்பு முதலுடைய உதவியால் இந்த பொறுப்புக்கு நம்ம வந்திருக்கோன்னா அந்த ஃபயர் தான் நம்ம வந்து புஷ் பண்ணிட்டு வருது. எனவே சமூகத்தில் கூடிய பிரச்சனைகள் தான் ஒரு ஆளை வந்து ஒரு உந்து சக்தியாக அவர்களை ஒரு தள்ளிவிடக்கூடிய அல்லது தூக்கி விடக்கூடிய ஒரு நிலையை செய்கிறது. ஒரு அருமையான குடும்பமாக அவர்கள் இன்றைக்கு பல்வேறு பணிகள் ஆற்றுவது உண்மையிலேயே நம்மை போன்றவர்களுக்கு ஒரு ஊக்கத்தையும் உற்சாகத்தையும் தருகிறது. உங்களுடைய பணி சிறக்க என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களை நான் தெரிவித்து வருகின்ற அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவித்து விடைபெறுகின்றேன். நன்றி.